सत श्री अकाल जी। विचार तकरार में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल नरेंद्रपाल सिंह। विचार तकरार में अज का विषा विकास की खेड। जी हाँ, विकास की खेड इस करके क्योंकि जिन्हां नुमाइंदियां नूं तुसीं चुन के पार्लीमेंट विच भेजदे हो, असीं चुन के पार्लीमेंट विच भेजदे हां, वो जिहड़े सांसद हुंदे ने उन्हां नूं एक फंड दिता जाता है, उसनूं कहंदे ने MP लैड फंड, जिसका मकसद ये हुंदा है कि वो उस फंड दे नाल, उस सरकारी पैसे दे नाल, उस तुहाडे पैसे दे नाल जिहड़ा कि तुसीं टैक्स वजों पे कीता है, उस दे नाल तुहाडे इलाके का विकास कराउण, उसनूं तवज्जो देण क्योंकि तुसीं उस वो नुमाइंदे नूं चुन के भेजिआ। पर एक सांसद अमृतसर तो गुरजीत सिंह औजला साहब ने की कीता कि जिहड़ा MP लैड फंड सी उसका जिहड़े पिंड नूं गोद लिया होया है वो बुनियादी सहूलतां नूं तरस रहा है, तो उन्होंने अपने फंड दे विचों 20 लाख रुपया एक गोल्फ क्लब नूं दिता। किस चीज़ वास्ते? गोल्फ कार्ट खरीदण वास्ते। सवाल उन्होंने तो पूछा गया कि पहला विकास जरूरी है या फिर ये जिहड़ी विकास के नाँ से खेड खेडी जा रही है ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं खेडां दे विकास लई ये फंड दिता। ये तर्क कितना जायज़ है, इस ते असीं चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने लई मेरे नाल 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उन्हों का तारुफ तुहाडे नाल करवा देने हैं। विरसा सिंह वलटोआ साहब ने साडे नाल, अकाली आगू। विरसा सिंह वलटोआ जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। इस तो इलावा मेरे नाल गोविंदर मित्तल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखणगे। गोविंदर मित्तल साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। रौनकी राम जी मेरे नाल रहणगे, सियासी माहर। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, समाज सेवी, जानिया मानिया पहचानिया चेहरा। इन्हां सारिਆਂ तो असीं सवाल पूछांगे, इन्हां सारिਆਂ तो जानने की कोशिश करांगे कि जिहड़ा तर्क सांसद साहब दे रहे हैं उस विच कितना दम है। पर उस तो पहला ये रिपोर्ट देखो ताकि तुहानूं पता लग जाए कि दरअसल ये खबर है कि इसका की कुछ अजे तक होया तो उस तो बाद की कुछ इस ते प्रतिक्रम मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखो, उस तो बाद चर्चा आगे बताओगे। जिस पैसे ते सी अमृतसर दा हक, जिस पैसे ते सी अमृतसर दे पिंड मुद्दल दा हक, जिस पैसे नाल इस पिंड दा विकास किया जाना सी, उस पैसे नाल MP साहब ने चंडीगढ़ दे गोल्फ क्लब नूं भेंट कर दित्तियां गोल्फ कार्ट, जो कि शायद इन्नी ज्यादा जरूरी सी कि मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत औजला ने अपने गोद लए पिंड नूं ही विसार दिता। ते नतीजा यह है कि गोल्फ क्लब विच MP साहब दे नां दियां प्लेटां लगियां गड्डियां घुम रहीआं ने, तां पिंड दियां गलियां दी हालत बद तो बदतर हो चुकी है। थां थां ते गंदगी पई है। मींह करके कच्चियां गलियां विच इन्ना चिक्कड़ हो गया है कि लोकां दा लंघना भी औखा है। पिंड वासी कहंदे ने कि MP साहब ने उन्हां दे पिंड नूं गोद तां लिया पर विकास दे नां ते इत्थे कुछ भी नहीं कीता। पिंड दा कोई विकास नहीं होया जी। वेख लो तुसीं जाके पिंड दे विच वेख लो, सारियां गलियां विच पानी फंडिया के जठावां दे ते आ भी सड़क पुट्टी है। बड़ा मंदा हाल है पिंड। गोद ते बाबा जी एक ना मात्र कह सकते हैं, ਜਾਂ कह सकते ਤੁਸੀਂ भी एक अखबारां ते आया भी गोद लिया, पर गोद ले दी हालत ਤੁਸੀਂ खुद अपने कैमरे दस रहा ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈਗੀ। दूजे पासे अपने उत्ते लग रहे इल्जामां ते MP गुरजीत औजला सफाई देंदे ने, दावा करते ने कि सारा कुछ उन्होंने खेडां दे विकास की खातर कीता। पर पिंड दियां गलियां दियां ये तस्वीरां सवाल पूछ रही ने कि चंडीगढ़ गोल्फ क्लब लई गोल्फ कार्ट जरूरी सन या फिर इन्हां दियां बुनियादी सहूलतां वल ध्यान देण दी ज्यादा लोड़ सी। इसका जवाब भी दे दिओ सांसद साहब। ना मैं किसी क्लब का मैंबर, ना मेरा कोई रिश्तेदार मैंबर, ना कोई एडी वड्डी लंबी चौड़ी साडी रिश्तेदारी जिहड़ी इन्हां क्लबां दी मैंबरशिप हो ते किस बेनीफिट लई मैं कीता है। जे तुसीं आखो कि साबका फौजी तेरे रिश्तेदार है तो मेरे देश के सारे साबका फौजी मेरे रिश्तेदार है, मैं उन्हां लई जो भी करना होगा मैं जरूर करूँगा। जे कोई ये कहे कि मैं कोई अपने बेनीफिट लई कीता जां मैं मैंबर बनिया तद गल हुंदी है ना, मैं तो कोई किसी चीज़ की मैनूं तो लोड़ ही नहीं हैगी। बट एक गल जरूर है, जिथे स्पोर्ट्स अगे वधेगी, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स होएगी, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। 4 ਕਾਰਡਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ 4 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अमृतसर तो कांग्रेसी MP गुरजीत औजला वालों अपने लैड फंड विचों 20 लाख रुपए चंडीगढ़ गोल्फ क्लब नूं दिते गए
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 4 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਜਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I think it is a misuse of MP-led funds, and I think he cannot even give it. An MP cannot give any money beyond his constituency. Agar ye kiti hai, तो I think he should be disqualified. I will ask my members to raise it in Lok Sabha and I'll request the speaker to take action against him. सुखबीर जी, कहा जा रहा है कि इसके पीछे उन्होंने मेंबरशिप ली है, मतलब एक नेगोशिएशन। So ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ quid pro quo ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਗੇਨਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੈਸਾ किसी गरीब की शिक्षा से, किसी स्कूल वास्ते, किसी NGO से खर्च होना चाहिए सी, लेकिन और विपरीत MP साहब वो पैसा चंडीगढ़ के अपने अमीर दोस्तों खुश करने से उतों के बोट क्लब में दे रहे हैं। मैं समझना जिथे MP लैंड फंड की जी आत्मा है और नाल तक है, और दूसरा अमृतसर के लोगों के नाल धोखा है जिन्होंने उन्होंने सांसद बना के भेजा सी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੇ ਕੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 5 ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸੱਚਰ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, IAS IPS ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਫ ਕਾਰਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ MP ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੰਡ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਫੰਡ, MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 450 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਬ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, MP ਲੈਡ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ 450 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੰਗਲ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 5 ਲੱਖ 1993 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ MP 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਸੈਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ MP ਲੈਡ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MP ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੂਵੇਬਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਗ ਨੇ, CAG ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2 ਮੁੱਦੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਫੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? 70% 80% ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੰਡ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਐਮਪੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਪਰਸਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਿਓਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਖੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਖੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ। और प्रोफैसर मनजीत साहब ने बहुत अच्छा बोलिया कि साड़ियाँ जड़ियाँ पेंडू खेडा ने विरासती खेडा ने उन्होंने वास्ते पैसा खर्च करना चंगा होएगा, ये गल्लां कह चुके ने। पर मैं जो गल तुसी सवाल पुछिया उन्होंने इस तरह मैनूं समझ आउंदी है कि ये पैसा जिहड़ा सरकार ने 5 लाख तो 5 करोड़ कीता हैगा, जो कि मैंबर ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस भी अपर हाउस भी लोक सभा भी ते राज सभा दे भी ये ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ BNR ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫੰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 5 ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 25 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਕਟਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਫ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ? देखो नरिंदरपाल जी, जिथों तक गल ये हैगी है नियमां दे आधारित जिहड़ा है औजला साहब ने काम कीता है। हाँ जी, लेकिन ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗਿਫਟ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਦਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨ। ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨੀਮਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੇ ਨੀਮਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਭੇਜੇ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਐਲੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਐਲੀਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ MP ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ RO ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RO ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ठीक है जी, ये हुणे जी मैं वापस आना मित्तल साहब जी वलटोआ साहब एक चीज़ समझाओ दर्शकों ਨੂੰ, मैं वापस आना जी। ठीक है वलटोआ साहब एक चीज़ दर्शकों ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ MLA ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਖਤਮ? ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? नहीं, ये कोई दुरावा नहीं गया। जोड़ा MP लैड का फंड है, बकायदा उसकी प्रपोजल बनती है, प्रपोजल पास होंगी है, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पास होंगी है, फिर उपर जाती है, फिर बकायदा उसकी संक्शन होंगी, संक्शन होने तो बाद ही चैक बनते हैं। पर जिस तरह एक लूप होल जोड़ा है वह फायदा उठा के गलत है कि जो MP लैंड फंड है ये जोड़ा क्यों बनाया गया इस करके कि लोगों का विकास हो, लोगों दी बुनियादी लोड़ां पूरियां कीतियां जा सकन। इस काम वास्ते है ना, ये कोई याशी वास्ते तो नहीं, ये कोई मनोरंजन वास्ते तो नहीं, ये सब तो वड्डी गल है। फिर दूसरी गल जिहड़ी है, ये गोल्फ क्लब के नाँ ते 20 लाख रुपया दे के कि वो गोल्फ क्लब दी मैंबरशिपां लईआं जाणगीआं अपने निजी मफाद वास्ते, और वो गोल्फ क्लब जिथे मेरा ख्याल है कि आम आदमी तो कि साडे वर्गे भी पैर नहीं पा सकते, अंदर नहीं बढ़ सकते, जिहड़ा मैंबर नहीं हैगा पंजाब दा उस गोल्फ क्लब का वो एंट्री नहीं कर सकता। तो मैं जिस तरह जिक्र भी किया है, कहते कि 10,000 तो लैके 20,000 रुपये तक का एक पैग है, ये किहड़ी याशी है। और 100 रुपये तो थले चाह का कप है नहीं गा। वो गोल्फ क्लब नूं जिथे अगे ही करोड़ा खेडते हैं, जिथे बड़े बड़े धनाड़ जिहड़े पंजाब के लोग ने, चंडीगढ़ के लोग ने, हरियाणे के लोग ने, जिहड़े उस एरिया बिलोंग करते हैं, तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जिहड़े उहदे मैंबर ने। इस करके जिहड़ा ये अमृतसर के लोगों नाल धोखा है। अमृतसर के लोगों तो मैंबर साहब नूं माफ़ी मंगनी चाहिए है कि मैं तुहाडे नां ते आए हुए पैसे की दुरवरतों करके अपने निजी मफाद वास्ते, अपने मित्रां के निजी मफाद वास्ते मैं धनाड़ लोगों की झोली दे विच पा दिता। ये बहुत वड्डा अपमान है अमृतसर के लोगों का, गरीब लोगों का, जिन्होंने किसी पौड़ियां की लोड़ सी, किसी को स्कूटरी की लोड़ सी, किसी को किसी तरह की लोड़ सी जिहड़ी कि MP लैंड फंड के विचों उन्हां गरीबां की मदद हो सकती, या जिहड़े खेड क्लब ने पिंडां दे विच, जिहड़े खेड क्लब ने उन्हां च नौजवानों को पैसा दे के उन्होंने खेडां वाले पासे उत्साहित किया जा सकता सीगा। ये शरेआम जिहड़ी है एक तरह की दुरवरतों है पैसे की, और निजी मफाद वास्ते दुरवरतों है, और धनाड़ लोगों को पैसा देना MP लैंड फंड का ये देश के नाल धोखा है, पंजाब दे नाल धोखा है, पंजाब के लोगों नाल धोखा, और अमृतसर के खास करके अमृतसर के लोगों नाल धोखा है। ये शरेआम MP साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, जिहड़ा गुनाह है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ? नरिंदरपाल जी, जदों तो ये देखो नरसिम्हा राव ने चलाई सी 1993 जे 5 लाख नाल शुरू की सी, उदों बाद ये कई बार रिव्यू हो चुका, 2006 भी हो चुका। CAG जिहड़ी आ लगातार इहदी ऑडिटिंग हुंदी आ, ओहदियां उन्होंने काफ़ी जिहड़े लूप हो लिया उन्होंने प्लग भी करते हैं, भरसना भी हुंदी आ। कईयां ने इहो जिहा सवाल भी उठाए है कि इस दा कोई फायदा नहीं इनू वाइंड अप किया जाए, ये लोग अपने निजी मतलबां लई अपनी राजनीति चमकाउण लई करते, इहो जिहे कमेंट भी आ रहे हैं। पर सवाल है कि चलो पैसा आ गया, पैसा जे ते जाऊ शरीफ बंदे दे हत्थ च, जिहदा दिल लोकां नाल जुड़िया और जिहड़ा दिलों वादे करके आया आ ते वोटां लईआं, वो तो फिर उन्होंने सही जगह पर लाऊ, क्योंकि लोगों च रहना, लोगों को मुँह दोबारा भी दिखाना। ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, MP ਲੈਡ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਧਿਕਾਰ ਆ,
ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਹੈ MP ਲੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ, ਉਹ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 8 10 15 20 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਨਾ ਹਾਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੋ ਖੋ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਗਰ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚਰਾਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ MPs ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ MP ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਭਿਆਂ ਟਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਦਰਖਤ ਲਗਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ 1% ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1.5% ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਨੇ, ਜੋ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਟੈਂਕਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੀ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, 2019 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1947 ਸਨ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲਫ ਐਦਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਗੋਲਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਖੋ ਖੋ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਫ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੋਲਫ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਕੋ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 450-500 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਕਲੱਬ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਗੋਇੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਿਲ ਸੱਚਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।